Hi dear students, today we are going to discuss pancreas, which is digestive gland of our system. So it is also called as a mixed gland and also called as heterocrine gland. Hetero means different, crine means number of ways, number of roots. So heterocrine gland. Mixed glands, why it is so called as? So mixed means it acts as both exocrine part and endocrine part. Exocrine part secretes juices, endocrine part secretes hormones. Exocrine part of our pancreas is acini cells and endocrine part of our pancreas is islets of Langerhans. So islets of Langerhans ఆ పేరు ఏంటంటే సైంటిస్ట్ నేమ్ మీదుగా అలా వచ్చింది. సపోజ్ మనం యొక్క ప్యాంక్రియాస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ సర్క్యులేషన్ చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్యాంక్రియాస్ ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. సో మిక్స్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎందుకనే చెప్పాను. సో ఇట్ సెక్రీట్స్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ అండ్ ఆల్సో ప్యాంక్రియాటిక్ హార్మోన్స్. They maintain digestive system and also carbohydrate metabolism in our food. So if you want to see the pancreatic position, so it is situated in this region, that is a concavity of duodenum. So stomach opens into small intestine with the help of pyloric sphincter. In the small intestine proximal part is a duodenum. So this is liver. From liver we have received two ducts, right hepatic duct and left hepatic duct. So those ducts are also joins with the gallbladder and also form a common bile duct. This common bile duct transport behind the intestinal region and enters into our pancreas. So one more transport is there. This region is a duodenum. Pancreas fixed in the concavity of duodenum. Concavity means ikkada vompu tirigi undi kada, aa vompu tirigi unna regions lo fix ayindi. Pancreas is like a leaf like structure. So this is gland. This is our pancreatic gland. So it consists of somewhat a head region. So bulged part is called head. Then this region neck. So this is the main body and tail. So ikkada meer chusinattlaithe, so from here the pancreatic major duct ane start avutundi. This pancreatic major duct starts from tail region to the head region. So ila pass ayetappudu ikkada nunchi bile duct pass avutundi. So bile duct pancreatic duct rendu fuse ayyi common hepatopancreatic duct అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ కామన్ hepatopancreatic duct ఫార్మ్స్ ఏ స్వెల్లింగ్ పార్ట్. సో కొంచెం బల్జిగా ఉండి ఉబ్బిన పార్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే యాంపుల్ ఆఫ్ వేటర్ అంటారు. ఆ యాంపుల్ ఆఫ్ వేటర్ దగ్గర ఉండే మజిల్స్ ఏవైతున్నాయో దోస్ ఆర్ స్మూత్ మజిల్స్. దే యాక్ట్ లైక్ స్పింక్టర్. సో ఆ స్పింక్టర్స్ లాగా యాక్ట్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క స్మూత్ మజిల్స్ పార్ట్ని ఏమంటున్నాం స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఓడి అంటారు. So from this region the pancreatic juices are released into our GIT, gastrointestinal tract. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే these lobular structures are exocrine parts of our pancreas. Then these block dots are called as islets of Langerhans. In the islets of Langerhans, so ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు islets of Langerhans ఒకటి తీసుకుంటే there are number of cells, alpha cells, beta cells and delta cells. బట్ ఈ యొక్క ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్ని మనం ఒక సర్క్యులేటెడ్ పాయింట్గా చూసినట్లయితే ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్ అంతా కూడా ఏ సెల్స్ ఉంటాయంటే ఎసినస్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎసినస్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి, వాటిలో ఉన్నటువంటి కాంపోజిషన్ ఏందనేది ఇక్కడ చూస్తాం. సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్. ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నది మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్. సో ఈ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. సో ఇటువైపు అంతా ఏమవుతుందంటే డ్యూయోడెనంలోకి ఓపెన్ అయ్యేటువంటి రీజన్ వేర్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ ఆర్ ఓపెన్ ఇంటూ డ్యూయోడెనం. సో మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్, ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ రీజన్. దిస్ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ డివైడ్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్లోబార్ డక్ట్స్. సో ఇంటర్లోబార్ డక్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఇంటర్లోబ్యులర్ డక్ట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇంటర్లోబ్యులర్ డక్ట్స్ ఆర్ అగైన్ ఓపెన్ ఇంటూ అవర్ ఎసినస్ సెల్స్. సో ఇది లూమెన్ లైక్ స్ట్రక్చర్గా ఈ ఎసినస్ సెల్స్ అనేవి అరేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అంతా ఒక స్ట్రా పెట్టి పీల్చినట్లుగా మొత్తం ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఇక్కడికి రిలీజ్ అవుతుంది. సో వీటిని ఒకసారి మనం నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇంకోసారి, సో దట్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్. సో మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అంటే దెన్ ఇంటర్లోబార్ డక్ట్. సో డక్ట్ అంటే ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇంటర్లోబార్ డక్ట్ మళ్ళీ ఎలా డివైడ్ అయిపోయిందో చూడండి, ఇంటర్లోబ్యులర్ డక్ట్. సో ఇంటర్లోబ్యులర్ డక్ట్ మళ్ళీ డివైడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్ అంటే. ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి ఓపెన్ అవుతుందంటే
లూమెన్ ఆఫ్ లోబ్యూల్. సపోజ్ ఇది లూమెన్ అనుకుంటే ఈ లోబ్యూల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం లోబ్యూల్ అంటున్నాం. ఈ లోబ్యూల్లో ఏ సెల్స్ ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్, ఎగ్జోక్రైన్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్యాంక్రియాస్. సో ఈ యొక్క రీజన్ని మనం లోబ్యూల్ అనుకుంటే దీని లోపలికి ఏం పాస్ అవుతుంది అంటున్నాం, ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్ అనేది ఇలా పాస్ అవుతుంది. ఈ ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్లో ఈ చివరి భాగంలో ఏముంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇస్నస్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెంట్రల్ ఇస్నస్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటే సరౌండింగ్లో పెరిఫరల్ ఇస్నస్ సెల్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు. సో ఆ పెరిఫరల్ ఇస్నస్ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే సింపుల్ క్యూబాయిడల్ సెల్స్ అనమాట. ఆ సింపుల్ క్యూబాయిడల్ సెల్స్ని ఇలా మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ క్యూబాయిడల్ acинous cells situated in our lobule of pancreas. So broad base undi koncham foldings posterior end lo ila vastannamata. So these are simple cuboidal cells with the normal ridges. So వీటన్నిటిలో ఏముంటుంది సార్ అంటే సో ఈ ప్లేస్ మనం అంతా లూమెన్ అంటాము. సో వీటన్నిటి నుంచి వచ్చిన ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్కెలేటెడ్ డిస్క్ వెళ్తుంది. సో ఇంటర్కెలేటెడ్ డిస్క్ నుంచి ఎక్కడికంటే ఇంటర్లోబులర్ డక్ట్, ఇంటర్లోబులర్ డక్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంటర్లోబార్ డక్ట్, ఇంటర్లోబార్ డక్ట్ నుంచి మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ద్వారా ప్యాంక్రియాటిక్ ఎగ్జోక్రైన్ జ్యూసెస్ అనేవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వీటిలో సపోజ్ ఒక ఎసినస్ సెల్స్ని తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక బిగ్ న్యూక్లియస్ యొక్క మిడిల్ రీజియన్లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఈ యొక్క పర్టికులర్ రీజియన్లో ప్రతి దాంట్లోనూ మీకు న్యూక్లియస్ ప్లస్ న్యూక్లియస్తో పాటు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయదలుచుకుంటే ఏముంటుందంటే ఎక్కువగా రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంటుంది. సో ఈ ఏరియా అంతా మనకి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంకి రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అయ్యంటే దాన్ని ఏమంటాం, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో రైబోజోమ్స్ అన్ని ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. సో ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ కావాల్సినటువంటి జ్యూసెస్ ఏమేమి సెక్రెట్ అవ్వాలి, ఏ ప్రోటీన్స్ కావాలి, ఏ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలనేవి ఇవి డిసైడ్ చేస్తాయి. సో ఈ యొక్క లూమెన్ నుంచి మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటువంటిది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఈ యొక్క లూమెన్తో పాటు మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ ఏ పెక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్, దోస్ ఆర్ జైమోజన్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను చూడండి, ఈ యొక్క పర్టికులర్ రీజన్లో జైమోజన్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ప్రతి బేస్లోను ప్రతి ఒక్క సెల్ యొక్క అసినస్ బేస్లో జైమోజన్ సెల్స్ అనేవి లొకేట్ అయ్యి ఉంటాయి. జైమోజన్ సెల్స్ ఆర్ లొకేట్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. సో ఈ సెల్స్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలంటే two factors కావాలి. One is acetylcholine which is neurotransmitters. Neurotransmitters దేని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి, ఈ సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయగానే ఏం సెక్రెట్ చేస్తే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ సెక్రెట్. అదంతా ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, లూమెన్ నుంచి ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్కి, ఇంటర్కెలేటెడ్ డక్ట్ నుంచి ఇంటర్లోబులర్ డక్ట్స్కి, ఇంటర్లోబులర్ డక్ట్ నుంచి ఇంటర్లోబార్ డక్ట్కి వెళ్ళి దెన్ మెయిన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్గా సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎసిటైల్కోలిన్తో పాటు వన్ మోర్ సబ్స్టాన్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ హార్మోన్. సో సెక్రిటిన్ హార్మోన్ కూడా వీటిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సెక్రిటిన్ హార్మోన్ ఈ సెక్రిటెడ్ బై ఎస్ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ GIT. మన గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్లో ఉన్నటువంటి మన ఎస్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో సెక్రిటిన్ని సెక్రెట్ చేస్తే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎసిటైల్కోలిన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు అవసరమో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఎసిటైల్కోలిన్ సెక్రెట్ చేస్తే, ఎసిటైల్కోలిన్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తే వీటి నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేది మన ప్యాంక్రియాస్లో సెక్రెట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా దేని సర్క్యులేషన్, ఎగ్జోక్రైన్ సర్క్యులేషన్. బట్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్రిహాన్స్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఏమంటున్నాం, ఆల్ఫా సెల్స్, బీటా సెల్స్, డెల్టా సెల్స్. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ హార్మోన్స్ ఇక్కడ నుంచి వీటి నుంచి సెక్రెట్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ఫా సెల్స్. సో నీకు ఆల్ఫా సెల్స్ అన్నీ కూడా దేని సెక్రెట్ చేస్తున్నాయంటే హార్మోన్, దట్ ఈజ్ గ్లూకగాన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. గ్లూకోగాన్ ఏం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఏవైనా మన బాడీలో తక్కువైతే ఆటోమేటిక్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ని పెంచుతుంది. సో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని పెంచడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటి హార్మోన్ ఇక్కడ గ్లూకోగాన్, విచ్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ బై ఆల్ఫా సెల్స్. దెన్ బీటా సెల్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు తెలుసు బీటా సెల్స్ అన్ని ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయంటే బీటా సెల్స్ సెక్రెట్స్ ఇన్సులిన్. సో ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఇన్సులిన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ అవర్ బాడీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇన్సులిన్ మన మేజర్ నార్మల్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి యాంటగోనిస్టిక్గా పనిచేస్తే ఆపోజిట్ హార్మోన్స్ అనుకోవచ్చు. గ్లూకోగాను గ్లూకోజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇన్సులిన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, మరీ డిక్రీజ్ చేస్తుంది కాదు, మెయింటైన్స్ నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్.
సో అట్లా కాకుండా ఇక్కడ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, దోస్ ఆర్ డెల్టా సెల్స్. డెల్టా సెల్స్ సెక్రీట్స్ somatostatin which is a inhibitory hormone. It inhibits the levels of insulin and glucagon. So cells delta cells ఏవైతున్నా delta cells somatostatin secrete చేస్తే ఆ somatostatin ఈ రెండు హార్మోన్స్ యొక్క లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. Then one more cells are there, those are F cells. These F cells secretes polypeptide ఏదైతుందో polypeptides ని ఈ యొక్క F cells అనేవి సెక్రెట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ర్హాన్స్. సో ఇది అంతా కూడా ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్ అయితే ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఎండోక్రైన్ పార్ట్ అవుతుంది. సో హెటరోక్రైన్ గ్లాండ్, మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటున్నాం. యాక్చువల్లీ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్లో ఒక ఎంజైమ్ గురించి కంపల్సరీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ట్రిప్సిన్ విచ్ ఈస్ యూనివర్సల్ ఎంజైమ్. ఇట్ ప్రెజెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రోటోజోన్స్ టు ది మ్యామెల్స్. ప్రోటోజోన్ నుంచి మ్యామెల్స్ వరకు ప్రతి ఆర్గానిజమ్స్లో ట్రిప్సిన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే యూనివర్సల్ ఎంజైమ్ అంటాం. The pH of pancreatic juice is 7.8 to 8 which is basic in age. So pH ఎంత ఉంటుంది ఏంటంటే 7.8 to 8. సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అన్ని ఎక్కడికి రిలీజ్ అవుతుంది అంటున్నాం, డ్యూయోడినల్ పార్ట్. సో డ్యూయోడినల్ నుంచి జిఐటీకి వెళ్ళి డైజెషన్లో చాలా బాగా హెల్ప్ అయ్యేటువంటిది pancreatic juices. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you for watching.